Once again, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. అందరికీ నమస్కారం. That was a surprise and thank you so much. I'm really so happy to be here. ఇంకొకసారి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక కాన్సర్ట్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఓకే, సో రెండు లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ address all the, everyone, I think I'll keep it in English so that everyone can understand. So I'm really so happy to be a part of this film called Junior. And first of all, let me thank Radhakrishnan sir for coming up with such a love stories and emotional movies, I think, are very essential from time to time. You know, because those films are the ones that actually leave us with a lot of memories and also make us better people and live in our hearts forever. So thank you, Radha sir, for choosing such a script, and thanks to Kiriti for choosing such a script. ఇందాక అందరూ అన్నట్టు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్, ఐ థింక్ ఇట్ రియలీ వర్క్డ్ రియలీ వెల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఫిల్మ్ చాలా నచ్చుతుంది. వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ టచింగ్ స్టోరీ. సో ఐఎమ్ రియలీ, అండ్ ఆల్వేస్ ఐ థింక్ the films always that gave me very big names right from the beginning of my career were all love stories and emotional stories, because like the films stay with you forever, and the music and everything, you know, the performances and dialogue, I think everything stays with you forever. ఇందాక ఇప్పుడు చాలా బాగా అందంగా షీ డిస్క్రైబ్ మై ఎంటైర్ కెరియర్, ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఆ అంటే టు అంటావా అన్నట్టు. ఐ రియలీ లవ్ దట్ కమెంట్. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ దిస్ మూమెంట్, లైక్ హౌ వి సెడ్, let's live this moment. Because I think in life, I always believe that there are only two kinds of moments. One is a happy moment, the other one is a sad moment, right? In between these two is the entire life. But I always feel that if we can describe the sad moments as the learning process for the upcoming happy moments, then life is full of only happy moments. So I wish everybody takes life to be happy always, and that's the most important and the most essential part of being alive, and that keeps you alive. And I think the basic priority and the basic target of life is to be happy. So that's why we wanted to release this song first, Let's Live This Moment ani. I would like to thank Srimani garu for the Telugu version, for writing such beautiful lyrics. Indulo oka adbhutamaina oka line undi, జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో పొందలేని వాడికే తెలుసుగా అని. సో ఐ థింక్ శ్రీమణి గారు డిజర్వ్స్ a real big round of applause. Kannada also I will explain. So జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో అంటే first I'll explain in English. So how beautiful memories are known only to those people who can't actually experience those or collect those. Can you please translate in Kannada? జ్ఞాపకాలు ఎంత గొప్పవో తీపివో, హౌ బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్వీట్ మెమరీస్ ఆర్. ನೆನಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್, పొందలేని వాడికే తెలుసుగా. ఓన్లీ ద వన్ హూ కాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఓన్ దోస్, హీ ఓన్లీ నోస్ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲವ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮಧುರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತೂಕವನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Thank you. I had to elaborate it. No. I just wanted them to understand, because the depth of a lyricist is very essential in the success of a song. And what I feel sad about most of the audio launches or song launches, whatever is, the lyricist will be either the first one to be called on stage before everybody comes, or the first one to be forgotten, which is very sad. So I always give the most important seat on a stage to the lyricist who writes the lyrics, which becomes the address of a song, the face of a song. Okay, how would you call this song? Let's live this moment, or whatever, like Uvantava or whatever. So unless otherwise there's a word, there is no address to a song. We can't always keep singing ta 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 ta. It becomes like that scene in Chanakshanam where Paresh Rawal sir plays one song and asks the roadie, hey, which song is this? Teliyad sir, emo sir. Appudu music directors paristhithi ala ayipotundi. So once again, let's give a huge round of applause to all the great lyricists who have been adding beauty to the songs of music composers. And alage, once a song is written, the retaining the beauty and the flavor of those lyrics in another language is altogether another kind of talent. So I would like to give a huge round of applause to Mr. Pawan Bhatt for really writing those beautiful lyrics in Kannada, and also to the singers Telugu Jasprit Jazz and Nakul Abhyankar in Kannada. Thank you guys, thank you so much, and also thanks to my entire team who always
are there with me to do great work. And then another great thing about this movie is having Sendil sir as the cameraman. One of the most, ante man Indian cinema ni redefine chesina movie Bahubali, and Sendil sir, after doing such great legendary films like Bahubali 2, RRR, and many more great films, and he agreeing to do a film with the debut actor and such an emotional story. Thank you so much, Sendil sir. You are one of the biggest pillars for this movie. Let's give a huge round of applause to Sendil sir. So when Radha sir told me Sendil sir is doing it, first I was, avuna nijanga Sendil garu chestunara ani nenu adiga. So you have been a biggest pillar sir, and all these 3 years ani edaithe antunnaro మీరు అంత బిజీ ఉండి అంత ఐ నో హౌ ప్యాషనెట్ యు ఆర్ అండ్ హౌ యు స్టిక్ టు ఎ ఫిల్మ్. మీ డేట్స్ అంతా ఇచ్చి మీరు దీన్ని మీ భుజాల మీద మోసుకు రావడం అనేది ఇట్స్ రియలీ వీ అప్రిషియేట్ యు ఎ లాట్ సార్, అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎ లాట్, మోర్ దెన్ అప్రిషియేటింగ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. And Ravichandran sir, we love you sir. It's an honor being a part of the same film in which you are there, and more than anything else, I was so spellbound by the way you spoke on stage today. Amazing sir. Please give a huge round of applause to Ravichandran sir. We know why you are a superstar. By the way you connected to the people in a fraction of a second is amazing sir. But rather sir, I have a request, but I don't know if this is going to happen. కన్నడకి తెలుగుకి ఒక పెద్ద కనెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా. ఐ మీన్ దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ నైస్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ కన్నడ అండ్ తెలుగు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ కన్నడ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు అండ్ తెలుగు పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ కన్నడ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రేసెస్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఆల్మోస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెడ్, దో ఐ మీన్ బై ద సౌండింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ థింక్ వీఆర్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ సమ్వేర్, కన్నడ అండ్ తెలుగు పీపుల్. సో అలాగా మన వాళ్ళు అందరూ కూడా, ఈవెన్ కిరీటి స్పీక్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ తెలుగు, అండ్ రవిచంద్రన్ గారు తెలుగు అయితే ఐఎమ్ మెస్మరైజ్ సార్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ మీరు తర్వాత ఒక జోక్ కూడా వేశారు, తెలుగులో కూడా నేనే చేశాను కానీ మీరే కదా సార్. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఐ డోంట్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ దట్, ఐ థింక్ రవిచంద్రన్ సార్ ఓన్లీ షుడ్ డబ్ ఫర్ ద తెలుగు వర్షన్ ఆల్సో. ప్లీజ్ డోంట్ చేంజ్ ద వాయిస్ ఆర్ సంథింగ్. సార్ మీ వాయిస్ వినాలని తెలుగు వాళ్ళు అందరూ కోరుకుంటున్నాం సార్. మీరు అంత స్వచ్ఛంగా తెలుగు మాట్లాడారు, అంత అందంగా ఉంది. Because the fluency of a language depends on how much comedy you can create in that language. You know, unless and otherwise you're fluent in a language. ఈ నేర్చుకుని చెప్పే డైలాగ్స్ ఎవరైనా చెప్పొచ్చు అంటే, సెంటిమెంట్ డైలాగ్స్ కానీ, ఎమోషనల్ డైలాగ్స్ కానీ, యాక్షన్ డైలాగ్స్ కానీ, దే ఆర్ రిటన్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ సే ఇట్. బట్ ఫన్ అండ్ కామెడీ you can't do it unless and otherwise it's in your body, and unless and otherwise it flows naturally from your heart. And you're brilliant sir, amazing. You know, when do you know that a person on stage is hilarious and amazingly entertaining? When he cracks a joke on you and you yourself are the first person to clap for it. You are amazing sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, రాధా సార్ ఈ సినిమాలో సార్ వచ్చి హీ డిడ్ అ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ టచింగ్ క్యారెక్టర్. బట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ హిమ్ ఆన్ స్టేజ్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ మేక్ ఎ కంప్లీట్ ఎంటర్టైనర్ విత్ హిమ్. You know, I was thinking, what if he does a film like a Hangover or something? I think he'll kill it on the screen. ఆయన చూసి మనకి హ్యాంగ్ ఓవర్ వస్తుందేమో. థ్యాంక్ యూ సార్, ఇట్ వాస్ బ్రిలియంట్. అండ్ సాయి సార్, thank you sir. We have known each other for a very long time, and I'm really really honored to be a part of your banner and part of this film and working with you sir. Thank you sir. మీరు ఎప్పుడు అలాగే సైలెంట్గా ఉంటారు, బట్ పెద్ద పెద్దగా ఏదో చేస్తుంటారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ బిఫోర్ ఐ గో ఆన్ టు ద అదర్ యాక్టర్స్, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మాట్లాడుతున్న కొద్దీ చూస్తూ చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే కన్నడ ప్రెస్తో పాటు హైదరాబాద్ నుంచి స్పెషల్గా మనందరి కోసం వచ్చిన తెలుగు ప్రెస్ అంతా ఇక్కడ ఉండటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కన్నడ ప్రెస్ ఎప్పుడు మేము మీకు క్లాప్స్ కొడతాం, మీరు మాకు క్లాప్స్ కొడతారు కదా. కన్నడ మీడియా అంతా ఒకసారి తెలుగు మీడియా కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి ఇంకా గట్టిగా జోరుగా. వాట్ యు సే? ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ తెలుగు మీడియాಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡದ ಸ್ನೇಹಿತರು. అదే 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 ఇప్పుడు తెలుగు మీడియా అంతా కన్నడ మీడియా కోసం క్లాప్స్ కొట్టండి. అది మాట యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే ఇదే. మన ఇండియాలో ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ లాంగ్వేజెస్ మారినా మన మనసులంతా ఒకటే, మన భావాలు ఒకటే, మన ఫీలింగ్స్ ఒకటే, మన ప్రేమలు ఒకటే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. ఎందుకంటే కన్నడ ఫిల్మ్స్ చేయక ముందు కూడా మాకు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ, సింగర్స్ కానీ, యాక్టర్స్కి, హీరోస్. వై? బికాస్ కన్నడ పీపుల్ ఆల్వేస్ లవ్డ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ అండ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. సో ఎప్పుడో చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ కన్నడ వస్తేనే రోడ్ మీద దిగితే, సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ అనడానికి ఏమంటాం, నా నిమ్మ అభిమాని అని చెప్పి కన్నడ వాళ్ళు నాతో మాట, ఇదేంటారా మనం కన్నడ చేయలేదే అని ఆశ్చర్యం కలిగే అంత ప్రేమ మాకు కన్నడ వాళ్ళు చూపించారు. అలాగే తెలుగు ఆల్సో హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ ఆన్ కన్నడ. సో ఐ థింక్ వీఆర్ బ్లెస్డ్
to be in Bangalore today and to be sharing this great experience with all of you. So let's all live this moment and every moment in life happily. And then coming to Kiriti. ఇందాక అందరూ అన్నట్టు ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ న్యూ బాటిల్ అంటారు కదా, అలాగా తన పేరుకి మాత్రమే జూనియర్, ఆ లోపల ఉన్న రసం అంతా సీనియర్. What I loved about Kiriti from beginning itself is I always believe that before అంటే ఒక కంట్రీ మీద అటాక్ చేయబోయే ముందు మనం వార్కి ఎంత ప్రిపేర్ అయి ఉండాలో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ముందు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా అంతే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దట్ మేక్స్ యూ ఏ సీనియర్ ఇన్సైడ్. లోపల సీనియర్ ఉంటే బయట ఏ రూపం ఉన్నా పర్లేదు. సో అలాగా దిస్ గాయ్ హీస్ లైక్ మై ఓన్ యంగర్ బ్రదర్. సో హీ రియలీ ప్రాక్టీస్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ అలా చూసింది ఇక్కడ ఉంటాడు, సడన్గా అక్కడ ఉంటాడు, అక్కడి నుంచి అక్కడ ఉంటాడు, టమ్మ దూకుతున్నాడు. అసలు అది డాన్స్లో ఫైట్స్ చేస్తాడు, ఆ ఫైట్స్లో డాన్స్ చేస్తాడు, అర్థం కావట్లా. I really appreciate you, Kiriti, for your amazing practice and passion. You prepared yourself before appearing on the screen. అంటే ఏదో సినిమా తీస్తే మన హీరోగా చేస్తే ఏదో టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా కాకుండా యూ రియలీ వర్క్ హార్డ్. అందుకే ఇందాక విజయ్, మన కొరియోగ్రఫర్ విజయ్ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇది వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్ గా అని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ ట్రూ బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ద షూట్ ఆఫ్ వన్ సాంగ్. ఐ సా హౌ మచ్ యూ వాజ్ వర్కింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ఇందులో ఎమోషన్ కానీ డాన్స్ కానీ ఫైట్స్ కానీ చాలా అద్భుతంగా కిరీటి చేశారు. యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ కిరీటి. ఇంకా అంతకంటే కూడా ప్లీజ్, ఇట్స్ హిస్ డే టుడే. And alage, another thing that I loved about Kiriti today is, one thing that I love about every human is, I also believe in that, I also keep doing that. I'm happy to see that quality in you. Entante always give the credit of beautiful things to others and always be accountable to all the failures to yourself. Okay, I love the way you said, 3 years అయిందంటే జనరల్గా మనం బయట నుంచి ఏంటంటే తప్పు ఎవరిదైనా కానిపోయింది ఫస్ట్ డైరెక్టర్ లేట్ చేసాడు అనేస్తాం. డైరెక్టర్కి చాలా పెద్ద కష్టమైన విషయం అదే. బికాస్ ఒక సినిమా జరుగుతుందంటే ఐ ఆల్వేస్ గివ్ ద మోస్ట్, హీ మైట్ బి ఎ డెబ్యూ డైరెక్టర్, ఆర్ హీ మైట్ బి ఎ ఫస్ట్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ మీ, ఆర్ హీ మైట్ బి ఎ మోస్ట్ సీనియర్ పర్సన్ హూ ఇస్ కమింగ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ మీ, whom I look up to. It doesn't matter, but I always give the biggest respect to any director. And let's give a huge round of applause to all the directors. ఎందుకంటే సినిమా అనేది చాలా కష్టమైన జర్నీ. ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ జర్నీ. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జర్నీ, బట్ లైక్ సార్ సెడ్, ఫైనల్లీ ఇట్స్ ఎ హ్యాపీ జర్నీ. ఓకే, బట్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్, టు గెట్ స్టార్స్ అండ్ ద టెక్నీషియన్స్ అండ్ ద స్కెడ్యూల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ బోర్డ్, టు గెట్ ఎ ప్రొడ్యూస్, ఎవ్రీథింగ్, ఇదంతా కష్టపడేది ఎవరు తెలుసా? ఫస్ట్ టు రిలీజ్ డే వరకు డైరెక్టరే. So let's all always keep giving that love and encouragement and support to any and every director. అది ఇంకోటి ఏంటంటే కొత్త డైరెక్టర్ అయినా సరే, పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా సరే, ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వస్తే ఫస్ట్ డైరెక్టర్నే కదా మనం బ్లేమ్ చేస్తాం. అలాగే ఏ కష్టం వచ్చినా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ పడాలి. అలాంటి డైరెక్టర్స్ అందరికీ యాక్చువల్ వాళ్ళ కష్టం వల్ల మనందరం ఇక్కడ ఉన్నాం అనేది నా ఫీలింగ్. సో ఒక మూవీ స్టోరీ ఒక డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేసి అది అందరిని ఒప్పించి అది ట్రాక్లో పెడితే తప్ప మనందరం ఎంత టాలెంట్ అయినా పీకేదేం లేదు. నా స్టూడియోలో నేను పాటలు కొట్టుకోవాలి, మీ కెమెరాలు మీరు చూసుకోవాలి, అంతేనా? సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ఆల్ ది డైరెక్టర్స్. రీసెంట్గా డైరెక్టర్స్ డే అని కూడా ఏదో జరిగింది, ఆ రోజు మనకి ఈవెంట్ లేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఐఎమ్ విషింగ్ హ్యాపీ డైరెక్టర్స్ డే టు ఆల్ ది అమేజింగ్, బ్యూటిఫుల్, ఎక్స్ట్రాడినరీ డైరెక్టర్స్ who are telling us amazing stories that are making our lives beautiful and more beautiful and making us happy and entertaining every day. Thank you guys. So ఇందాక మీరు ఆ 3 years అనేది ఎవరు తప్పు కాదు, నాకు ఇంజరీ అవడం వల్ల 1 year అని మీరు ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసుకున్నారో, ఐ రియలీ లవ్ యూ మై బ్రదర్. ఐ లవ్ యూ. కీప్ దట్. అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ స్పోక్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ హార్డ్ వర్క్ యూ డిడ్, దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్. But one day you'll be doing your 100th film. Even that day I want to see you the same. Okay, be the same, then there is no stopping to you. నన్ను చాలా మంది అంటారు ఎందుకంటే డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తారంటే, నాకు జూనియర్ చేసినా, పుష్ప చేసినా, నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ దేవి చేసినా, వేరేదేం చేసినా మనం చేసే పని, తమిళ్లో అంటారు సెయ్యం తొలిలే దైవం, అంటే మనం చేసే పనే దైవం, మనం చేసే పనే దేవుడు మనకి. సో మనం ఎవరినైనా అమర్చొచ్చు, మన పనిని ఆ పైవాడిని అమర్చనే లేవు. సో దేర్ ఇస్ నో పాయింట్. నేను ట్యూన్ చేస్తున్నాను సార్ మీ దగ్గర, నేను అంతకే ఎవరికి అప్డేట్ చేయను సార్, మీ పాటే కొట్టేస్తున్నాను, నేను చాలా కష్టం, ఎవరికి చెప్పను, నేను చేస్తున్నాను. మీరు నా కష్టాన్ని దాన్ని ఏమంటారు గుర్తిస్తే గుర్తించనే లేకపోతే లేదు. బట్ ఐ నో అండ్ హీ నోస్ దట్ వీఆర్ సిన్సియర్. బీ ఆల్వేస్ ద సేమ్. మనం మన పనికి సిన్సియర్గా ఉంటే
మనకి జనానికి మధ్య అడ్డొచ్చేది ఏమీ ఉండదనేది నా ఫీలింగ్. సో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ జాబ్. అండ్ ఈ సినిమా చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా తమిళ్లో ఒకటి ఉంటుంది, పొరుత్తవర్ భూమి ఆళ్వార్. అంటే పేషెంట్గా ఉన్నవాడు భూమినే ఏల్తాడు అని దాని మీనింగ్. సో ఈ 3.5 years వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఏ ప్రొడ్యూసర్ కానీ, డైరెక్టర్ కానీ, హీరో కానీ, ఇందులో యాక్ట్ చేసిన అందరూ వాళ్ళు కానీ, చాలా నేను కూడా అండ్ సెంధిల్ సార్ కానీ, రవి సార్ కానీ, వీఆర్ ఆల్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ not just with patience but also with a lot of love. Where there is love, there is definitely patience, right? So you love the job you're doing and you love the product that you're making, automatically you will be patient enough. Like how if you love your parents, if you love your friends, if you love your siblings, if you love your kids, you'll be very patient towards them. మీరు ఎప్పుడు కంగారు పడరు, అదే ఈ పని ఫినిష్ చేసాను. అలాగే మనం చేసే ప్రతి పని మన బేబీ, అలాగే మనం వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ పేషెన్స్. ఐ థింక్ ఆడియన్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు లవ్ దిస్ మూవీ. అండ్ ఇందులో I would like to give a huge round of applause and welcome back to our dear Jenilia. Please give her a huge round of applause. Jenny, welcome back. We are so happy to see you back on screen and you really rocked this role. And this is for you. Appudo ippudo kalagannane chali na 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 manasichane mari అలవో 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 నా ఊహలహాసిని మదిలో కలగా మెదిలే నా కలల సుహాసిని ఎవరేమనుకున్నా నా మనసందే నువ్వే నేనని. వెల్కమ్ బ్యాక్ జెనీ. You're going to rock the screen again. We are so happy to see you back. And coming to Srilila. మనకు ఇప్పుడు అసలు స్క్రీన్ మీద శ్రీలీల వస్తేనే అమ్మో డాన్సులు గీన్సులు చేసి కుమ్మేసి కుర్రకారు మనసులో ఒక మంట పెట్టే ఒక హీరోయిన్ అయిపోయింది శ్రీలీల. అండ్ స్క్రీన్ మీద కాకుండా బయట కూడా షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ది స్వీటెస్ట్ పర్సన్స్ దట్ ఐ హావ్ మెట్. లీలా, వీఆర్ మిస్సింగ్ యూ టుడే హియర్. ఐ విష్ తనకేదో షూటింగ్ ఏదో ఉన్నట్టుంది, సో షీ కుడ్ మేక్ ఇట్, బట్ షీ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అండ్ ఇంకోటి శ్రీలీల వస్తే అమ్మో డాన్స్ తీస్తాను అనుకుంటాం కదా, అలాగే మనోడు కూడా మామూలు ఏం కాదు. సో ఇద్దరు కలిసి స్క్రీన్ మీద పెట్రోల్ పోసి ఒక మ్యాచ్ ఎక్కేస్తే వెలిగిపోతుంది కదా, అలాగే ఫైర్ పెట్టేశారు. సో దెర్ ఇస్ వన్ అమేజింగ్ ఎనర్జెటిక్ మాస్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ మూవీ విచ్ యూ వోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎట్ ఆల్. సో అందులో అయితే ఇద్దరు ఇంకా పోటీ పడి కుమ్మేశారు. ఐ థింక్ శ్రీలీల అండ్ కిరీటి ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ద స్టేజ్ ఆన్ ఫైర్ అండ్ దే డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్. అండ్ ఇంకొక సాంగ్ ఉంది, జూనియర్ ఫస్ట్ సాంగ్, టైటిల్ సాంగ్. అందులో కూడా అసలు డాన్స్ మామూలుగా ఎరిగింది ఇలా మనోడు. సో బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సాంగ్, లివ్ దిస్ మూమెంట్ ఈస్ ద రైట్ సాంగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లాంచ్ అని చెప్పి చేసాం. నెక్స్ట్ విల్ బి ఐ థింక్ కమింగ్ అప్ విత్ జూనియర్ ద మాస్ సాంగ్. సో యా, అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక డెబ్యూ వాళ్ళు చేస్తున్న ఫిల్మ్ కోసం కాబట్టి నేను అందరి గురించి మాట్లాడాలనుకున్నాను. సో స్పోక్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద పేషెన్స్. అండ్ మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ కన్నడ ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారಗಳು, ధన్యవాదాలు. అండ్ తెలుగు ప్రెస్ అందరికీ నమస్కారం అండ్ ధన్యవాదాలు. ఐ కెన్ సీ ఆల్ సో మెనీ ఫెమిలియర్ ఫేసెస్. అండ్ మీ అందరికి కూడా సార్ చాలా చోట్ల మామూలుగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు రాసిన కొన్ని ఆర్టికల్స్, ట్వీట్స్ చదివి మేము ట్విట్టర్లోనూ దీంట్లో థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప పర్సనల్గా కలవడం మనకు కూడా ఎప్పుడు కుదరట్లా. అదేంటో విచిత్రం, హైదరాబాద్లో ఇంత క్లియర్గా ఫేసెస్ చూసి మాట్లాడుకున్నది లేదు, అది బెంగళూరులో జరుగుతుంది. అందులో ఈ మధ్య ఒక మీమ్ వచ్చింది ఇన్స్టాలో, వాట్ థింగ్స్ వెన్ హ్యాపనో దట్ థింగ్స్ దట్ టైమ్ విల్ హ్యాపనే అని. అలాగే మనం హైదరాబాద్లో కలవలేకపోయినా ఇక్కడ కలగలుగుతున్నాం. సో మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. యూ హెవ్ బీన్ ఆల్వేస్ సో సపోర్టివ్ టు మీ అండ్ రైటింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అబౌట్ మీ. సో లవ్ యూ ఆల్ సార్. మీ అందరికీ ఎందుకంటే పేరు పేరున చెప్తే అందరి పేర్లు చెప్పాలి, ఎవరి పేరు చెప్పట్లా. మీ అందరికీ అంటే లవ్కి క్వాంటిటీ ఏముంది, ఉప్పెనంత ఈ ప్రేమకి గుప్పెడంత గుండె ఏమిటో చెప్పలేని ఈ హాయికి భాషే ఎందుకు, ఐ లవ్ యూ అంతే చెప్పగలను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.